یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان ایوبی کے خیمہ پر جن دو محافظوں کی ڈیوٹی لگی وہ دونوں حشیشین تھے جو ایک عرصہ سے ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ اس موقع کی پوری طرح موضوع بنانے کے لیے یہ صورت پیدا ہو گئی کہ محافظوں کی زیادہ نفری گھوڑوں کو پانی پلانے چلی گئی تھی۔ پانی ایک ٹیلے کے دوسری طرف تھا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ فلپ اگسٹس نے کہا، یہ فرض کر کے سوچو کہ صلاح الدین ایوبی قتل نہیں ہو سکا اور وہ زندہ سلامت محاذ پر موجود ہے۔ اس کے پاس اب تازہ دم فوج ہے، اس نے نئی بھرتی کو ٹریننگ دے لی ہے اور اسے نور الدین زنگی کی کمک بھی مل گئی ہے۔ اس نے شوبک جیسا مضبوط اڈہ بھی حاصل کر لیا ہے، لہٰذا اب اس کی رسد قاہرہ سے نہیں آئے گی۔ شوبک میں اس نے بے شمار رسد جمع کر لی ہے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اسے موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ کرک کا محاصرہ کر لے اور ہم محاصرے میں لڑیں۔ اب ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے۔ ایک اور صلیبی حکمران نے کہا، ہم باہر لڑیں گے اور اس انداز سے لڑیں گے کہ شوبک کا محاصرہ کر لیں۔ صلاح الدین ایوبی صحرائی لومڑی ہے، فلپ اگسٹس نے کہا، اسے صحرا میں شکست دینا آسان نہیں۔ وہ ہمیں شوبک کے محاصرے کی اجازت دے دے گا مگر ہمارا محاصرہ کر لے گا۔ میں اس کی چالیں سمجھ چکا ہوں۔ اگر تم اسے آمنے سامنے لا کر لڑا سکتے ہو تو میں تمہیں فتح کی ضمانت دے سکتا ہوں، مگر اسے تم سامنے نہیں لا سکو گے۔ بہت دیر کے بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نصف فوج کو قلعے سے باہر بھیج دیا جائے اور سلطان ایوبی کی فوج کے قریب خیمہ زن کر دیا جائے اور اس کی فوج کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جائے۔ اس اسکیم میں باہر لڑنے والی فوج کی تعداد کے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ سلطان ایوبی کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو دگنی ضرور ہو۔ عقب سے حملے کے لیے الگ فوج مقرر کی گئی اور پلان میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ مسلمان فوج کی کمک اور رسد شوبک سے آئے گی، لہٰذا شوبک اور مسلمانوں کے درمیانی فاصلے کو چھاپہ ماروں کی زد میں رکھنے کا انتظام کیا جائے۔ فوجی کمانڈروں نے کہا کہ سامنے سے اتنی زیادہ قوت سے حملہ کیا جائے کہ صلاح الدین ایوبی جم کر لڑنے پر مجبور ہو جائے۔ صلیبیوں کو دراصل اپنی بختر فوج پر بھروسہ تھا۔ ان کی بیشتر فوج زرہپوش تھی، سروں پر آہنی خود تھے، پیشانیوں سے ناک اور منہ تک چہرے آہنی خودوں کے مضبوط نقابوں میں ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اونٹوں کو بھی زرہپوش کر لیا تھا۔ اونٹوں کے سروں پر آہنی غلاف چڑھا دیے گئے تھے اور پہلوؤں کے ساتھ لوہے کی پتریاں لٹکتی تھیں جو تیروں کو روک لیتی تھیں۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ بہتر قسم کے گھوڑے حاصل کر سکیں۔ یورپی ممالک سے لائے ہوئے گھوڑے صحرا میں جلدی تھک جاتے اور پیاس سے بے حال ہو جاتے تھے۔ صلیبیوں نے عربی علاقوں سے گھوڑے خریدے تھے مگر ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے قافلوں سے گھوڑے چھیننے شروع کر دیے تھے۔ گھوڑے چرائے بھی تھے۔ سلطان ایوبی کے گھوڑے بہتر تھے۔ عربی نسل کے یہ صحرائی گھوڑے پیاس سے بے نیاز میلوں بھاگ سکتے تھے۔ ان جنگی تیاریوں اور اہتمام کے علاوہ صلیبیوں نے نظریاتی جنگ کا محاذ جو کھولا تھا، اس کے متعلق ان کی انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر ہرمن نے رپورٹ پیش کی کہ صلاح الدین ایوبی کو مصر کے جنوب مغرب کے سرحدی علاقے سے بھرتی نہیں ملے گی۔ یہ وہی علاقہ تھا جس کے متعلق سلطان ایوبی کے انٹیلی جنس کے نائب سربراہ حسن بن عبداللہ نے رپورٹ کی تھی۔ یہاں کے لوگ اب فوج میں بھرتی نہیں ہوتے بلکہ بعض لوگ فوج کے خلاف بھی ہو گئے ہیں اور جفاکش اور جنگجو قبائل کا علاقہ جس نے سلطان ایوبی کو نہایت اچھے سپاہی دیے تھے، مگر اب ہرمن کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ صلیبی تخریب کار اس علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ وہاں نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ حسن بن عبداللہ نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس علاقے کے لوگ فوج کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں 2 مخبر بھیجے تھے۔ دونوں قتل ہو گئے تھے، ان کی لاشیں نہیں ملی تھیں۔ پراسرار سے ایک اطلاع ملی تھی کہ ہمیشہ کے لیے غائب کر دیے گئے ہیں۔ وہ علاقہ جو بہت وسیع و عریض تھا، جاسوسوں اور مخبروں کے لیے بہت ہی مضبوط قلعہ بن گیا تھا، وہاں سے کوئی معلومات حاصل ہوتی ہی نہیں تھی۔ اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ وہاں کے لوگ ہیں تو مسلمان لیکن توہم پرست اور عقیدے کے بہت ڈھیلے ہیں۔ ہرمن نے تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ اس کا تجربہ کامیاب رہا ہے۔ وہ اب مصر کی تمام تر سرحدی علاقے میں اس طریقہ کار کو پھیلائے گا، پھر ان اثرات کو مصر کے اندر لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے امید ظاہر کی کہ وہ مصر کے قصبوں اور شہروں کو بھی اپنے اثر میں لے لے گا۔ اس نے کہا، میں مسلمانوں کی ایک ایسی خامی کو ان کے خلاف استعمال کر رہا ہوں
जिसे वो अपनी खूबी समझते हैं। मुसलमान दरवेशों, फकीरों और वजीफों करने वाले आमिलों और मौलवियों और कुटिया में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहने वाले मजजूब किस्म के लोगों के फौरन मुरीद बन जाते हैं। दरवेशों वगैरह का ये गिरोह इस्लामी फौज के इन सालारों के खिलाफ है जिन्होंने हमारे खिलाफ जंगें लड़कर शहरत हासिल की है। ये दरवेश अपने मुतालिक लोगों को यकीन दिलाते हैं कि खुदा उनके हाथ में है और वो खुदा के खास बंदों में से हैं। वो सिर्फ नाम पैदा करना चाहते हैं, उनमें मैदानी जंग में जाने की हिम्मत और जुर्अत नहीं, लिहाजा वो घर बैठे वही शोहरत हासिल करना चाहते हैं जो सालारों ने जिहाद में हासिल की है। अगर दियानतदारी और गैर जानिबदारी से देखा जाए तो मुसलमानों के ये फौजी लीडर, जिनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी भी शामिल हैं, काबिल तहसीन इंसान हैं। उनमें से जिन्होंने यूरोप तक इस्लाम फैला दिया और स्पेन को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था, वजह तौर पर हक रखते हैं कि कौम अपनी इबादत में भी उनका नाम लेकर, मगर उनके खलीफों ने अपना नाम इबादत में शामिल करके फौजी लीडरों की अहमियत घटा दी। उसके साथ मुसलमानों में नाम नहाद आलिमों और इमामों का एक गिरोह पैदा हुआ जो अमल से घबराता था। उन्होंने कहा कि जो कुछ है वो आलिम और इमाम है। अगर गिरोह खलीफों की आड़ में जिहाद के माना मशक कर रहा है ताकि लोग जिहाद में जाने के बजाय उनके गर्द जमा हों और उन्हें खुदा के बरगजीदा इंसान माने, उनके पास वही पुरस्रार सी बातें और बातें करने का ऐसा तिलचमाती अंदाज है कि लोग ये समझने लगे हैं कि इन बरगजीदा इंसानों के सीने में वो राज छुपा हुआ है जो खुदा ने हर बंदे को नहीं बताया। चुनांचा सीधे साधे मुसलमान उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। मैं उन्हीं आलिमों और दरवेशों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुसलमानों की ये कमजोरी हमें बहुत फायदा दे रही है। मैं मुसलमानों को इस्लाम की ही बातें सुना सुना कर इस्लाम की बुनियादी रूह से दूर ले जा रहा हूँ। तारीख गवाह है कि यहूदियों ने नजरियाती तकरीब कारी करके इस्लाम को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। मैं उन्हीं के उसूलों पर काम कर रहा हूँ। यही वो महाज था जिनके मुतालिक सुल्तान अय्यूबी परेशान रहता था। परेशानी का असल राज ये था कि इस महाज पर अपनी ही कौम के अफराद उसके खिलाफ लड़ रहे थे और ये महाज उसे नजर नहीं आता था। तकीउद्दीन और अपने उन हकाम को जिन्हें कायरा में रहना था, हिदायत देकर सुल्तान अय्यूबी महाज की तरफ रवाना हो गया। उसके साथ 24 जाती मुहाफिजों का दस्ता था। सलेबियों को बॉडीगार्ड की नफरी का इल्म था और उन्हें ये भी इल्म था कि इस दस्ते में 4 हशीशीन हैं जो निहायत कामयाब अदाकारी से और बहादुरी के कारनामों से मुहाफिज दस्ते के लिए मुंतखब हो गए थे। उनका मकसद सलाहुद्दीन अय्यूबी का कत्ल था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि मुहाफिज दस्ते की नफरी 24 से कहीं ज्यादा रहती और उनकी ड्यूटी बदलती रहती थी। कभी ऐसा ना हुआ कि उन चारों की ड्यूटी इकट्ठी लगी हो। मुहाफिजों के कमांडर बहुत होशियार और चौकस रहते थे। उन्हें ये तो इल्म नहीं था कि उनके दरमियान कातिल भी मौजूद हैं और वो बेदार रहते थे कि कोई मुहाफिज कोताही ना करे। अब सुल्तान अय्यूबी सफर में था। उसने खुद ही कहा था कि वो मुहाफिजों की पूरी फौज को साथ नहीं रखेगा। 24 काफी हैं। हालांकि रास्ते में सलेबी छापा मारों का खतरा था। सुल्तान अय्यूबी काहिरा से दिन के पिछले पहर रवाना हुआ था। आधी रात सफर में और बाकी आराम में गुजरी। शहर की तारीकी में उसने कूच का हुक्म दिया। दोपहर का सूरज घोड़ों को परेशान करने लगा तो एक ऐसी जगह ये काफिला रुक गया जहाँ पानी भी था, दरख्त भी और टेलों का साया भी था। जरा सी देर में सुल्तान अय्यूबी के लिए खैमा नस्ब कर दिया गया। उसके अंदर सफरी चारपाई और बिस्तर बिछा दिया गया। खाने पीने से फारिग होकर सुल्तान अय्यूबी ओढ़ने के लिए लेट गया। 2 मुहाफिज खैमे के आगे और पीछे खड़े हो गए। दस्ते के बाकी मुहाफिज करीब ही साया देखकर बैठ गए। कुछ घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ले गए। अली बिन सुफियान और दीगर हक्काम जो सुल्तान अय्यूबी के साथ थे एक दरख्त के नीचे जाकर लेट गए। उन्होंने खैमा नस्ब नहीं कराए थे। इस जगह के खतोखाल ऐसे थे कि सुल्तान अय्यूबी का खैमा उनकी नजरों से ओझल था। सेहरा का सूरज जमीन और आसमान को जला रहा था। जिस किसी को जहाँ छांव मिली वहीं बैठ या लेट गया। ये पहला मौका था कि सुल्तान अय्यूबी के खैमा पर जिन 2 मुहाफिजों की ड्यूटी लगी वो दोनों हशीशीन थे जो एक अरसा से ऐसे ही मौका की तलाश में थे। इस मौका की पूरी तरह मौजू बनाने के लिए ये सूरत पैदा हो गई कि मुहाफिजों की ज्यादा नफरी घोड़ों को पानी पिलाने चली गई थी।
पानी एक टेले के दूसरी तरफ था। काफिले का सामान उठाने वाले ऊँटों के शतरबान भी ऊँटों को पानी पिलाने के लिए ले गए थे। जो मुहाफिज ड्यूटी वालों के अलावा पीछे रह गए थे, उनमें 2 और हशीशीन थे। नाजरीन हजरात, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।